السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں راشد فاروق خان۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے جو ہمارے سوالات ہیں ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے ترازو کے دو پھول ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پشت میں امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ کون سی پشت میں جا کے ملتا ہے۔ تیسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمر نے شہید کیا تو اس وقت گورنر کون تھا۔ یہ آج کے ہمارے سوالات ہیں۔ اگر آپ حضرات کو ان کے جوابات معلوم ہیں تو آپ نے کمنٹ سیشن کے اندر اس کے جوابات دینے ہیں۔ ہم عوام سے پبلک سے پوچھتے ہیں کہ عوام اس کے بارے میں کیا جانتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ میرا نام محمد امجد اقبال ہے۔ عثمان احمد۔ محمد عمر۔ اسلام کے متعلق ہمارے سوالات ہیں تو آپ کی اجازت چاہیے، آپ سے سوال کر سکتے ہیں جی انشاءاللہ کریے۔ انشاءاللہ اگر جواب آتے ہوں گے تو ضرور دیں گے۔ جی بے شک۔ پہلا ہمارا سوال یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے ترازو کے دو پلڑے ہیں؟ واللہ عالم، میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس والے سے۔ آپ کو آپشن دے دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی امام حسن یا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی۔ حضرت ابو بکر۔ آپ کو آپشن دے دیتے، امام حسن امام حسین، حضرت علی مرتضیٰ یا حضرت عثمان کے بارے میں؟ حضرت امام حسین اور حضرت علی اور حضرت عثمان غنی۔ آپ کو میں نے آپشن دیے ہیں، آپ نے ان سے دو کے نام بتانے ہیں۔ ہاں جی، امام حسن امام حسین، حضرت علی مرزا، حضرت فاطمہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ حسن اور حضرت امام حسین۔ امام حسن۔ دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پشت میں جو کہ کہاں پہ جا کے ملتا ہے؟ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی پشت میں کہاں ملتا ہے؟ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضور کی پشت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا سلسلہ نسب ہے۔ نہیں، پہلی پشت ہے آپ سمجھو جو ملتی ہے، تیسری ہے، چوتھی کون سی؟ پشت سوچ لیں، آپ کو آپشن دیے ہیں پہلی، دوسری، تیسری، ان میں سے ایک ہے۔ کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ لخت جگر ہیں، تو فاطمہ الزہرا تو حضور کی بیٹی ہی ہیں، تو پھر اس حساب سے تو پہلی ہی ہوگی نا۔ چلے عوام فیصلہ کرے گی۔ ہاں جی، رہنمائی فرما دیں اگر غلط ہے۔ آپ آگے رہنمائی کریں گے۔ تیسری۔ تیسرا ہمارا سوال یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، شمر نے شہید کیا، تو اس وقت گورنر کون تھا؟ کوفہ کا گورنر کون تھا؟ عبید اللہ بن زیاد۔ ہاں، عبید اللہ بن زیاد۔ یزید۔ آپ بتائیں جی۔ شمر نے شہید کیا تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کو، اس وقت گورنر کون تھا؟ نہیں یہ نہیں۔ آپ بتائیں جی۔ یزید ہی ہوگا۔ یکم محرم حرام کس جو ہے وہ امیر المؤمنین کی شہادت ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ ابو لولو مجوسی نام کا ایک آدمی تھا جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت تھی وہ کتنی زمین پہ جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی؟ غالباً ذہن میں نہیں، 35 لاکھ مربع میل شاید۔ 18 ذی الحج کس کی شہادت ہے؟ 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ نہیں ذہن میں نہیں ہے۔ 72 سال، 82 سال، 92 سال؟ 82 سال۔ زبردست، آپ نے اچھا جواب دیا۔ یکم محرم حرام کس کی شہادت ہے؟ یکم محرم نہیں، آپشن دے دیں اس کا۔ حضرت عثمان کی یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فائنل؟ جی۔ آپ بتائیں بھائی۔ حضرت عمر۔ وہ یوں کہہ رہے ہیں، آپ وہی کہہ رہے ہیں یا پکی آپ ایسے کہہ رہے ہیں؟ ایسے۔ چلے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال حکومت کی؟
25 साल। नहीं, आप बताएं। 20। उनकी हुकूमत है वो कितनी ज़मीन पर फैली हुई थी? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की हुकूमत कितनी ज़मीन पर फैली हुई थी? नहीं, आप बताएं। मक्के में। नहीं, कितनी ज़मीन पर फैली हुई थी ये बताएं, कितने मुरब्बा मील पर इनकी हुकूमत थी? 50,000 मुरब्बा। आप बताएं सर। नहीं, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट, कौन सी क्लास पढ़ते हैं आप? सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर आप पढ़ते हैं माशाल्लाह, तो आपको जवाब आने चाहिए उमर फारूक के बारे में। तो वैसे आम सहाबा के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, हम मुसलमान हैं, ठीक है, लेकिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह की यकम मुहर्रम उनकी शहादत है, तो उसके बारे में तो हमें और मज़ीद पता होना चाहिए। बाकी हम सारे लोगों पर जानते हैं ना जी, एक्टरों के बारे में, फिल्म स्टारों के बारे में, ठीक है, तो सहाबा कराम के बारे में हमें इनकी ज़िंदगी जाननी चाहिए, जिनकी वजह से दीन हम तक पहुँचा है। बिल्कुल, इंशाल्लाह जाने की कोशिश करेंगे हम। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत जो है वो 22 लाख मुरब्बा मील पर फैली हुई थी, ठीक है जी। चलिए हम कोशिश करते हैं लोगों को दीन इस्लाम के बारे में बताया जाए। जैसे आपसे हमने 2-4 बातें हमने पूछी हैं, पूछने का मकसद ये है कि आवाम को इस्लाम के बारे में, सहाबा कराम के बारे में बताया जाए, ठीक है। इसके हवाले से कोई पैगाम दे हमारे मुसलमान भाइयों को, दीन सीखना कितना ज़रूरी है? दीन सीखना जी बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर में तो दीन जो है ना समझने के बेहद ज़रूरी है सीखना, क्योंकि देखिए अब मेरे से भी चंद सवालात हुए हैं, तो उनमें से मुझे लगता है कोई एक दो गलत तो होंगे। आपने अच्छे जवाब दिए, ठीक है, हम आपको अवल शेयर करते हैं। दीन इस्लाम इतना बड़ा है, कोई ये नहीं कह सकता कि आप मुझे सारा दिन का पता है, ठीक है। आपने माशा इतने सारे जवाब, इसमें एक दो जवाब गलत भी हो गए तो कोई मसला नहीं। जी ऐसे ही है बिल्कुल। कम से कम दीन की जो बुनियादी बातें हैं ना इंसान को वो आनी चाहिए, अपने कीदे के लिहाज से उसको पुख्तगी हासिल होनी चाहिए, और उसके अलावा कि वो कोशिश करे कम से कम इतना तो बंदे को पता हो कि कोई बंदा उससे सवाल पूछे तो वो उसको जवाब तो दे सके। ये नहीं कि अब कोई बंदा आगे अगर सवाल पूछेगा तो वो बेचारा सोच में पड़ जाए कि अब भाई इसको जवाब क्या दूँ। हैसियत मुसलमान, हाँ, कम से कम अपने कीदे का, अपने जो है ना वो होना चाहिए इल्म जो है ना। हम कोशिश करते हैं लोगों को दीन इस्लाम के बारे में बताया जाए। तो आपकी नज़र में क्या अच्छा काम है ये? जी बहुत अच्छा काम है कि लोग दीन से जो है ना वाबस्ता रहें और दीन से दूर ना हो, बल्कि होना चाहिए ऐसा कि लोगों को दीन की तरफ लाया जाए, क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है वो फितना और फसाद और ये सारा कुछ, और लोग दीन से बहुत ज़्यादा दूर है। हम कोशिश करते हैं कि सवाल जवाब के अतबार से ना लोगों के सामने दीन पेश किया जाए, ताकि लोग इसमें जो है वो इनको ज़रा सुने भी सही और कोशिश भी करें इनको जो है वो हासिल करने की। तो हम कोशिश करते हैं सवाल जवाब के अतबार से आसान बना के लोगों के सामने पेश किया जाए। तो क्या अच्छा काम आपके सामने ये? जी सवालन जवाबन ये बेस्ट रहता है काम, क्योंकि सवाल जवाब में ये होता है कि चलो बंदा जो है सवाल, जब सवाल किया जाता है ना और सवाल उसको नहीं आता और जब उसको जवाब बताया जाता है तो वो जवाब भी ज़्यादा देर तक याद रहता है और फिर उसको ज़हन में भी रहता है कि यार ये जवाब मुझे आया नहीं था, तो अब ये मैंने ज़हन में रखना है। और दूसरा यही है कि उसका मुताला जो है वो अपना बंदा कसीर करे, किताबें, दीनी किताबें पढ़ता रहे। दीनी किताबें पढ़ने से, मुताला करने से इंसान का जो इल्म है ना उसमें इजाफा होता है। तो अपने मुताले को वसी करना चाहिए, दीनी किताबें वगैरह और कुरान पाक तर्जमा वगैरह, तफसीर वगैरह, ये बंदे को ज़रूर पढ़नी चाहिए। मेहरबानी सर, शुक्रिया। शुक्रिया। हम कोशिश करते हैं दीन इस्लाम के हवाले से लोगों में मालूमात जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाए। तो आपकी नज़र में ये कैसा काम है? बहुत ही अच्छा, और ये तबलीग है, जहाद है, ये अल्लाह की राह में लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना। इसका क्या फ़ायदा होगा फिर लोगों को? फ़ायदा यही है कि अल्लाह के दीन की तरफ चलेंगे तो आखिरत में कामयाबी होगी, दुनिया में कामयाबी मिलेगी। चले हम कोशिश करते हैं दीन इस्लाम के बारे में लोगों को बताया जाए, ठीक है। तो इस हवाले से पैगाम दे लोगों को, दीन सीखना कितना ज़रूरी है। इस तरह के जैसे बच्चा पैदा होता है, जैसे बुढ़ापे में जाता है, इसी तरह दीन भी है। दीन अगर हम आज सीखेंगे तो वो हमारी अगली ज़िंदगी में काम आएगा। चल आप कुछ कहेंगे भाई इस चैनल के बारे में? चले मेहरबानी, आप इस चैनल की उम्र दराज करें और आप यही काम इंशाल्लाह करते चलें। बस आप दुआ करें हमारे लिए इंशाल्लाह। आमीन आमीन। मेहरबानी। ताबेदार, अस्सलाम वालेकुम। आज के जो हमारे सवालात थे अवामुन्नास में उसके क्या जवाब थी आपने भी सुने। पहला हमारा सवाल ये था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन सहाबा के बारे में फरमाया कि मेरे तराजू के दो पलड़े हैं। तो इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। दूसरा हमारा सवाल ये था कि इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
کا سلسلہ نسب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی پشت میں جا کر ملتا ہے؟ تو تیسری پشت میں ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ تیسرا ہمارا سوال یہ تھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمر نے شہید کیا تو اس وقت گورنر کون تھا؟ اس وقت جو گورنر جو ہے وہ ابن زیاد تھا۔ یہ آج کے ہمارے سوالات تھے جن کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل پر پریس کر لیں۔ آپ کو ملتے ہیں دوسری بہترین ویڈیو کے ساتھ۔